our college alumni, Kartika T, Department of Home Science Interior Design. She done her PG in our college only. Currently now working as an assistant professor and also freelancer designer. She has many achievements in her career. She obtained awards like Young Achiever Award, Best Designer Award, Best Student and Rank Holder in our institution. And her achievements like renovation of Amma Unavagam, Semmari Punga, Burial Ground, etc. Government projects she has done. She has also designed more than 30 commercial and residential building projects, and she played a major role in doing wall murals in Amuda Surabhi Architect in our college premises, that is Sri Kanyaka Parameshwari Arts and Science College, in our own interior design lab and also outside the premises. And she has also done 3D wall mural in DG Vaishnav College. She has conducted and organized many workshops in the field of art and design in her institution when she was working as an assistant professor. And we are very glad and happy to invite you, Kartika. So, being our student and now being a resource person, so I really happy to welcome you, and I also glad to introduce to all our new girls of this academic year, and your talk will surely inspire them and it will be a motivational to them. Over to you, Kartika. Thank you. Thank Welcome, you, ma'am. Kartika. I'm so How are you, proud ma'am? as our. Yes, fine, fine. Kartika. Fine, ma'am. Fine, ma'am. After a long time, actually, we are meeting. Yes, ma'am. So Thank you for I your just invite, ma'am. today morning just I saw your resume, lot of development, lot of things you have experienced. Very good, and really we are proud to have you in this department. Thank Okay, you, ma'am. Thank you. so all the best for your future success also. Thank you, ma'am. Thank you so much. Over to you. Hello, girls. How are you all? Hope you all doing Fine. good. Yes. So, did you attend any offline class? Yes. No. No. From I think from September 1st, you are going to attend your offline class, right? Soon it will be announced. Oh, They don't know information because we are waiting for government. Just now okay. today morning they announced from government. From our college side, soon we will announce. Okay, ma'am. Okay. So, being first year, you have lots of doubt about the departments, right? You all able to hear me? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. So you all having so many doubts about the course and the department, right? Um Yes. be open. எல்லாமே வந்து நான் ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு மேம என்ன நினைச்சிட்டு ரொம்ப வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஐ எம் யுவர் அலுமினி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன். என்ன என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து ஓப்பனா ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, திஸ் செக்ஷன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் செக்ஷன். I'm not going to advise anything. I'm just going to tell you a strategy to become a successful interior designing, to become a successful student. Okay, girls. So this section is definitely not going to be a advice section. Okay. So ஹோம் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்ல தான் நம்ம வந்து இப்போ எல்லாரும் இருக்கோம். ஹோம் சயின்ஸ் இன்டீரியர் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட், கரெக்ட்? ஹோம் சயின்ஸ்ல வந்து என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரியுமா? Why you all laughing? What happened, girls? Okay. Home scienceல வந்து என்னென்ன branch, more than 5 branches are there, like food and nutrition, food service, clinical nutrition, human growth and development, family resource management, textiles, and interior design. So this many branches are there in home science. Okay. First we will see about interior design department.
ஓகே. இன்டீரியர் டிசைன் பத்தி என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? Why you are laughing? வந்தனா என்னாச்சு? My face is like that only. I always laugh. ஓகே. ஓகே கேர்ள்ஸ். இன்டீரியர் டிசைன் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Actually, it is about to make our spaces beautiful and decorate it how much ever we need. ஓகே. ஓகே. குட். வேற? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? To design our home with ourselves, அப்படின்னு how ஏதாவது we ஐடியா need. இருக்கா? சாரிமா? To design our home with ourselves, how we need, how we wanted to see that. Only design your home? No, others also. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்ல ட்ரையல் பார்த்துக்கலாம். அப்படிதானே? Yes, yes, ma'am. ஓகே. ஓகே. ஓகே, குட். So, what is interior design? Interior design is about making interior space of a building more marvelous by organizing with proper structure, color scheme, furnishing and other decorative items to create a pleasing environment. So this is interior design. Okay, you are going to give a pleasing environment by coordinating all this color scheme, proper structure, furnitures and other decorative materials. Okay. Okay girls. Next, what you're going to read from this course. In the course மூலமா நீங்க என்ன படிக்க போறீங்கன்னா, you will read all the techniques. என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே you are going to read and all the materials, styles, methods எல்லாத்துலயுமே each and everything. For example, ஒரு வால்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுல வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்றாங்க, என்ன ஃபினிஷிங்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க, ஒரு ஃப்ளோரிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுல என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்கு, அதுல என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு, இந்த மாதிரி all the techniques, how they are applying that, what are all the methods, types, styles. So everything you are going to learn from this course. Okay. Next, as an interior designer students, how you should be. Remember this 2 point. As an interior designer, you should be very passionate to interior design course. Okay, you should be very passionate and you should be very dedicated. ஒரு பேஷனா இருந்தாதான் உங்களால வந்து டெடிகேட்டடாவும் இருக்க முடியும். Okay, first you should have more interest about you should be very interest about the interior design. உங்களை நீங்களே டெடிகேட் பண்ணணும். அதுக்காக இன்டீரியர் டிசைனரா நீங்க இருக்கணும்னா உங்களை நீங்களே டெடிகேட் பண்ணணும். எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து உங்களை நீங்க டெடிகேட் பண்ணணும். ஓகே. ஓகே. சோ அப்ப அந்த டெடிகேஷன் எப்போ வரும்? நீங்க வந்து அந்த ஒரு விஷயத்துல எந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து ஃபுல் டெடிகேட் பண்ணுவீங்க உங்களை நீங்களே. சோ ஒரு இன்டீரியர் டிசைனருக்கு தேவை வந்து ரொம்ப பேஷனா இருக்கணும், உங்களுக்கு பிடிச்சு பண்ணணும். ஓகே, அப்பதான் நீங்க வந்து ஃபுல்லா அதுல இன்வால்வ் ஆவீங்க, ஃபுல்லா டெடிகேட் பண்ணுவீங்க. இன்னும் ரொம்ப சீரியஸா போகுதா? No, ma'am. No? No. Definitely this section is going to very useful for you. I'm not going to teach anything, I'm not going to advise anything, I'm just telling the way, I'm just telling the route way, I'm just giving the route way for you. Okay, சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா 3 stages, 3 process இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்டீரியர் டிசைன் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா ஆகிறதுக்கு. சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸிகியூஷன். ஓகே, தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ்னு வரப்ப அதை பத்தி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி அபவுட் யுவர் கோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் உங்க கோர்ஸ்னா என்னன்றத நீங்க வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். 3 years முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட உங்களோட கோர்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டா சொல்ல தெரியாம இருக்க கூடாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நோ அபவுட் யுவர் கோர்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் இன்டீரியர். ஃபர்ஸ்ட் இன்டீரியர்னா என்னன்றத நல்லா நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டீரியர்னா என்ன,
வாட் ஆர் ஆல் தி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்டீரியர் டிசைனர், எந்தெந்த ஃபீல்ட்லாம் போடலாம், எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதுக்காக இப்படி இருக்கு, ஏன் இந்த ஷேப்ல இருக்குது, ஏன் இதை தவிர வேற ஏதாவது ஷேப்ல இருக்கக்கூடாதா, லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் யூ ஹாவ் டு கெயின். ஓகே, இப்போ ஒரு இன்டீரியர்னு எடுத்தா இன்டீரியர்ல என்னெல்லாம் இருக்குது, உங்களோட கண்ணுக்கு ஒரு இன்டீரியர் சொன்னா இன்டீரியர்ல என்னெல்லாம் உங்க கண்ணுக்கு தெரியுது? Designing furnitures and rooms and a beautiful hall and hotels, etc. Sorry, ma'am? Hotels and etc. Okay. So ஒரு இன்டீரியர்னு எடுத்தா we will have so many elements like doors, windows, furnitures, lighting, ceilings, like that. So many elements combined together நமக்கு வந்து ஒரு இன்டீரியர்ல இருக்கு. ஸோ அதை பத்திலாம் யூ ஹாவ் டு ரீட். அது வந்து எதுக்காக இருக்குது, ஏன் இந்த ஷேப்ல இருக்குது, எதுக்காக இந்த பேசிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒரு ஃபர்னிச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபர்னிச்சருக்கு வந்து எதுக்காக இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம வேற மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு. பேசிக்கா ஹியூமனோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படி பண்றாங்க, அப்படி இல்லாம வேற ஏதாவது மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும். ஸோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. ஓகே, யூ ஹாவ் டு கெயின் ஆல் தி தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ். என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி எல்லா நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும், ஒரு ரிமோட் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட எதுக்காக இந்த ரிமோட் இந்த ஷேப்ல இருக்கு, எதுக்காக இந்த திக்னஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த திக்னஸை விட கம்மியா இருந்தா உள்ள மெக்கானிசம்லாம் நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா, எதுக்காக வந்து இந்த பவர் பட்டன் மேல வச்சிருக்காங்க. லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி எவ்ரி திங். ஓகே, ஒன்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங் வித் தி தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ், you will become a half interior designer. Okay girls, வெறும் அந்த சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ்னா படிச்சுட்டு நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதி மார்க் கெயின் பண்றோம் அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல. ஓகே, புக் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சொல்ல வரல. ரியலா வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து திங்க் பண்ணுங்க, அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கான தியரிட்டிக்கல் நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இன்டீரியர் டிசைன்ல வெறும் ரெசிடென்ஷியல் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணுவீங்களா? No, you will be concentrate in many things. Residential, commercial எல்லாமே பண்ணுவீங்க. எல்லாமே வந்து எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுவீங்க வித் சூட்டபிள் கலர்ஸ், டெக்ஸ்சர்ஸ், லைட்டிங் அண்ட் அதர் டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் நீங்க இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணுவீங்க. வெறும் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, கமர்ஷியல்ஸ். ஸோ எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஓகே கேர்ள்ஸ். Okay ma'am. Okay ma'am. ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிடுங்க, அதை வந்து எப்படி நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் முடிச்ச எப்படி வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எதுக்காக இருக்குது, எப்படி வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஒரு 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 விஷயத்த நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ். அண்ட் தென் செகண்டரி திங் ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வந்து எப்படி அப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துல வந்து இன்னும் கூட ஸ்ட்ராங்கா ஆவீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ். ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ், ப்ராக்டிக்கலா வந்து அப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல்னு வரும்போது நம்ம ஃபீல்ட்ல வந்து மேனுவல் இருக்கு, சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கு. ஓகே, மேனுவல்னா என்ன பண்ணுவீங்க, மேனுவல் டிராஃப்டிங் பண்ணுவீங்க, மேனுவல் பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஐடியாஸை வந்து ரஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ரஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, சிஸ்டம்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. சிஸ்டமேட்டிக்ல ஆல் டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் ஆட்டோகேட், ஸ்கெட்சப், 3ds Max, அப்புறம் ஃபார் அவுட்புட் V-Ray. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேனுவலா உங்களோட ஐடியா ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு அதை வந்து
சிஸ்டமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு போவீங்க. சிஸ்டமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு போகும்போது 2D டிராஃப்டிங், 3D டிராஃப்டிங் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸிகியூஷன். ஸோ ப்ராக்டிக்கல்லையும் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஆயாச்சு, தியரட்டிக்கல்லையும் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஆயாச்சு. லாஸ்டா என்ன ஆகும்னா எக்ஸிகியூஷன். ஸோ ஃபைனலா வந்து நீங்க பண்ண விஷயத்த அப்ளை பண்ணுவீங்க. ப்ராக்டிக்கலா வந்து ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை அப்படின்றதுல தான் இருக்கு. அப்ப வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது எப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து உங்களால ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து தனியா நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேர்ம்ல வந்து 2D டிராஃப்ட்மேனா இல்ல 3D டிராஃப்ட்மேனா அந்த மாதிரி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் வந்து எக்ஸிகியூஷன். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் தி 3 மெயின் ப்ராசஸ். புரியுதா? ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நீங்க கெயின் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும், லாஸ்டா எக்ஸிகியூஷன். ஓகே, சிம்பிளா சொல்லணும்னா இதுதான். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஈஸியா சொல்லி முடிச்சிட்டேன். இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியா ஒரு 3 இதுல சொல்லி முடிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி பண்ணலாம், எப்படி நம்மளால இந்த 3 ப்ராசஸையும் கரெக்டா பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படின்ற டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். கரெக்டா? இல்லைன்னா இதுலயே கிளியர் ஆயிட்டீங்க? டவுட் இருக்கா? 3 ஸ்டேஜ் ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க. நான் வந்து அதை எப்படி பண்ண போறேன், எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்குது தானே? கண்டிப்பா. இல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்களா இந்த 3 ஸ்டேஜ் நான் கரெக்டா பண்ணி முடிச்சிருவேன்? Not that much confident is there. எஸ், ஏன்னா நீங்க இப்பதான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து என்டர் ஆயிருக்கீங்க ஐடிக்குள்ள. ஸோ நான் இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் வந்து எப்படி வந்து அழகா கிராஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து கரெக்டான வேல போகலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றேன். ஓகே, as an interior designing student you can follow this strategy. Even I follow this strategy. Okay, please note down. உங்களுக்கு இது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். And only thing, just note it in your mind, not in paper. பேப்பர்ல நோட் பண்ணாதீங்க. உடனே பேப்பர் பென்னெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஓடாதீங்க. பேப்பர்ல நோட் பண்ண வேண்டாம், உங்க மைண்ட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பேப்பரும் பென்னும் வந்து காலேஜ் எப்போ நெக்ஸ்ட் ஓபன் ஆகும்னு தெரியாது, அதுக்குள்ள அது எங்கேயோ காணாம போயிடும். ஓகே, everyone can understand? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Okay, so உங்க மைண்ட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. Even I followed this strategy. First thing, creativity. As an interior designer, you should be very creativity, you should be very innovative. Okay, and அந்த creativityல you should be very confident. இப்போ ஒரு விஷயம் நீ கிரியேட் பண்றேன்னா அந்த விஷயத்துல நீ வந்து ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா இருக்கணும். நீ கிரியேட் பண்றதுக்கு நீ தான் வந்து ராஜா ராணி. ஓகே, அத வந்து மத்த யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, இத வந்து காமிச்சா அவங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்பிடென்ட் இல்லாம இருக்காது. யூ ஷுட் பி வெரி கான்பிடென்ட் இன் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு நார்மலா எல்லாருமே ஏற்கனவே எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒரு பெட் இருக்கட்டும், சோஃபா இருக்கட்டும், இன்டீரியர்ல நிறைய ஆங்கிள் திங்க் பண்ணி நிறைய நம்மளுக்கு புதுசா நியூ ட்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அதுல வந்து நீ என்ன பண்ண போற, நீ என்ன ஓனா கிரியேட் பண்ண போற அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நீ கிரியேட் பண்ற விஷயத்துல கான்பிடென்ட்டா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ஒரு ஸ்டடி டேபிளே வந்து டிசைன் பண்றேன்னா அது வந்து யூஸ்வலா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கல, உனக்கு வந்து வேற மாதிரி வேணும். அதுலயே வந்து அதுலயே யூடியூப் இருக்கிற மாதிரி, டேபிள்லயே வந்து டச் ஸ்கிரீன் இருக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து யோசிக்கிறேன்னா அது வந்து நீ கான்பிடென்ட்டா கிரியேட் பண்ணு. ஓகே, அது வந்து காமிக்கிறதுக்கு பயப்படாத. இப்போ உன்னோட லெவலுக்கு சொல்லணும்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்றீங்க. அந்த பென்சில் ஸ்கெட்ச் உங்களுக்கு அவ்வளவா சரியா வரல, ஆனா அது வந்து மத்தவங்க கிட்ட காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நீ வந்து கான்பிடென்ட் இல்லாம இருக்காத. பி கான்பிடென்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு அதர்ஸ். நீ அது எப்படி ரஃபா பண்ணியிருந்தாலும் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அதுக்கப்புறமா நீ டெஃபினெட்லி யூ வில் கோயிங் டு டெவலப்
ஆல் திஸ் திங்ஸ். அதுக்காக தான் நீங்க இந்த ஸ்டேஜ் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, கரெக்டா? ஸோ யூ ஷுட் கான்ஃபிடென்ட் வித் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி, with your own style and imagination. Okay girls, and second strategy is reflection. என்ன நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்களோ, என்ன உங்களோட இமேஜினேஷன் என்னவா இருக்குதோ அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். யூ ஷுட் அப்ளை ஆல் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. வெறும் கிரியேட் பண்ணிட்டு யோசிச்சுட்டு இமேஜின் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. யூ ஷுட் அப்ளை தட். ஓகே, ஸோ அப்ப அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க என்ன வந்து கெயின் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணீங்க. ஒரு 3 years கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா? நீங்க வந்து என்ன சொல்வீங்க? ஐ எம் a fresher அப்படின்னு சொல்வீங்க. பட் யூ ஷுட் நாட் சே லைக் தட். நீங்க இந்த 3 yearsலயே யூ ஷுட் கெயின் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் திஸ். இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபர்னிச்சர்லயே நான் சொல்றேன். ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஒன்று இமேஜின் பண்றேன். அந்த ஃபர்னிச்சரை வந்து வெறும் இமேஜினேஷனோட இருக்காம வெறும் கிரியேட் மட்டும் பண்ணாம நீங்க வந்து அப்ளையும் பண்ணி பார்க்கலாம். லைக் மினியேச்சர் மாடல், இல்லைன்னா உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க வீட்டுல உங்க பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா உங்க வீட்டுக்காக பண்ணுங்க. உங்க வீட்டுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ சின்னதா இந்த 3 years முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க எப்படிலாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சு நீங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்காக நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து தொல்லை பண்ணக்கூடாது. எங்களுக்கு வந்து மணி கொடுங்க, நான் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு இன்டீரியர் பண்ண போறேன் அப்படி இப்படிலாம் தொல்லை பண்ணக்கூடாது. ஓகே, யார் அக்செப்ட் பண்ணுவோம்? நீங்க வந்து டைரக்டா பண்ணணும்னு கூட இல்லை, ஒரு மினியேச்சர் மாடல் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன மிஸ்டேக் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதுல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப வேற மாதிரி எந்த மாதிரி பண்ண நம்மளுக்கு கரெக்டா வருது. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் பிஸி யுவர் செல்ஃப். உங்களை நீங்களே பிஸியா வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து ஒரு பேஷனோட இருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி உங்களை நீங்களே டெடிகேட் பண்ணிட்டு இருங்க. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த கோர்ஸே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எனக்குலாம் நான் ரொம்ப ரசிச்சு படிச்ச கோர்ஸ் இது. ஓகே, இப்ப நீங்க இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம சும்மா வந்திருந்தா கூட ஐ கிவ் யூ கேரண்டி தட் இஃப் யூ when you are in 3rd year you will definitely love this course. இப்ப நீங்க சும்மா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம கூட வந்திருக்கலாம் மேபி. I hope everyone is very interested about this course. Yes ma'am. அப்படி இல்லைன்னா கூட 3rd yearல நீ கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுவ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் third thing is efficiency. You have to good in manage all your time, energy and money. Okay, so இந்த 3 things வந்து நீ கரெக்டா மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும். எதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், எதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி லெஸ் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றத மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ நீ வந்து உன்னோட இப்போ டைம்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் இப்போ சொல்லிட்டு போயிடுவேன். ஒன்று வந்து புதுசாக யோசிங்க, புதுசாக கிரியேட் பண்ணுங்க, அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி பாருங்க அப்படிலாம் நான் இப்போ வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவேன். நீ வந்து என்னோட இந்த விஷயத்துல வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நீ வந்து ஒரு மாடல் மேக்கிங்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மற்ற விஷயம் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. நீ வந்து தனி ஃபீல்ட்ல தனியா இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, எக்ஸாம்னா எக்ஸாம் கரெக்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பிளிட் யுவர் டைம். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்குக்குன்னு ஒரு டைம் தனியா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மணி மேனேஜ்மெண்ட். ப்ராக்டிக்கலா நான் அப்ளை பண்ண போறேன், நிறைய மணி வாங்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. உங்ககிட்ட என்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சே கூட நீ கிரியேட் பண்ணலாம். ரொம்ப காஸ்ட்லி எக்ஸ்பென்சிவான திங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கி தான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. உங்ககிட்ட என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு கூட நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, so you have to good in all this management, time, energy, money management, and you have to set your priority. எதுக்கு வந்து priority தரணும், எதுக்கு priority தரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் கண்ட்ரோல் you should have. ஓகே, I'm not going to advise in this. உங்களுக்கே தெரியும், நீங்க எல்லாருமே நல்ல மெச்சூரான கேர்ள்ஸ் மாதிரி இருக்கீங்க. எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி தரணும், அன்வான்ட் திங்ஸ்க்குலாம் எதுக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தராது.
ஏன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அது வந்து நம்மளோட லைஃப்க்கு வந்து எப்பவுமே யூஸ் ஆகாது. ஓகே, உனக்கே அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் எதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரியாரிட்டி தரலாம், எதுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி தரணும் தரக்கூடாது அப்படின்றது. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ தட். அது அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்றது எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கும்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோலா இருக்கணும். ஓகே, யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட். மைண்ட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் யூ. ஓகே கேர்ள்ஸ், I hope you all understand this. Next one, motivation. Be motivated towards your ஃபைனல் ரிசல்ட். உங்களோட ரிசல்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே போங்க. உங்களோட ஃபைனல் அவுட்புட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே வந்து எடுத்துக்காதீங்க. உங்க சரௌண்டிங்ஸ்ல உள்ள நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து இக்னோர் பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு நல்ல ரோல் மாடல் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்டீரியர் டிசைனர்ல யார் இப்ப வந்து பீக்ல இருக்கா, அவங்க என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ கீப் ஃபாலோ ஆல் தட் திங்ஸ். ஓகே, இப்ப கரண்ட்ல வந்து யாரு வந்து இந்தியாலே வந்து ஹையஸ்டா இருக்கா இன்டீரியர் டிசைனிங் ஃபீல்ட்ல, இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல யார் இப்ப பீக்ல இருக்கா அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு சர்ச். அவ்வளோ பெரிய ஆளை தான் வந்து நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்க சரௌண்டிங்ஸ்லயே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க அம்மா ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கலாம், உங்க அப்பா ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனை கூட நீங்க வந்து ஒரு ரோல், ஆல்வேஸ் கீப் someone good person as your role model. Blanka அப்படியே போகாதீங்க. Okay, motivate yourself like this. Next one, initiative. Always be confident to take responsibility. Come forward to take all the responsibility. ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னா பேக் எடுக்காதீங்க. கம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டேக் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு செமினார் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா please come and take that responsibility. Definitely it will make you very useful. Okay, definitely it will guide you. எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் கான்ஃபிடென்ட்டா கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு செமினார்ல இருந்ததுன்னா அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது, ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்றது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியரை பிரேக் பண்ணும். ஓகே, உங்களோட ஃபியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக் பண்ணும். ஸோ நீங்களா வந்து ஃபார்வர்ட் வந்து உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ரைட் பிளேஸ் டு பில்ட் யுவர் கான்ஃபிடென்ட் லெவல். ஓகே, am I boring? Okay, ma'am. No, ma'am. No, it is interesting. Yes, ma'am. Okay, Yes, good. Ma'am, ma'am. ma'am, Any doubt? Yes, girls. can I know who is your role model? My role model? Yes, My ma'am. role model, I will tell. Finally, I will tell. Inshallah. I'm having one story for you all. Okay, ma'am. Okay. So, next thing is use all your sense for your passion. உங்களோட சென்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. லைக் ஃபீல், டச் அண்ட் ஃபீல் தி மெட்டீரியல், ஹியர் ஆல் தி குட் திங்ஸ். என்னென்னலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அது எல்லாமே கேளுங்க. மெட்டீரியல்ஸை டச் பண்ணுங்க. உங்க வீட்டுல என்ன மாதிரியான டெக்ஸ்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்கு அந்த டெக்ஸ்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தட் டெக்ஸ்சர்ஸ் வாட் மூட் இட் இஸ் கிரியேட்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது யூ ஷுட் யூஸ் ஆல் யுவர் சென்ஸ். ஓகே, யூ ஷுட் ஃபீல் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஒரு இன்டீரியர்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல எதுக்காக இந்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன ஃபீல் வருது இங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஆர் வெரி யங் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இப்போ இருக்கீங்க, யங்காவும் இருக்கீங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாவும் இருக்கீங்க. ஸோ யூ ஷுட் use all your sense. You should very energetic. Okay, next, find your interest. இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பிரான்ச்சஸ் பார்த்தோம். இப்போ இன்டீரியர் டிசைன்லேயே கூட நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்னிச்சர் டிசைனர் ஆகலாம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க வந்து எதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க, இது முடிச்சுட்டு என்னவா ஆக போறீங்க அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட்.
அது ஃபைண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல். You can able to set your goals. First you have to find your interest. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, பிளாங்கா இருக்கும். கொஞ்சம் போக போக தான் வந்து கோர்ஸ்னா என்னன்றதே உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஒரு செகண்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்லயாவது நீங்க வந்து எந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்கன்றத கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபீல்ட வந்து எந்த ஃபீல்டுன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல். ஓகே, கோல்ஸ்னு பார்த்தா there are two types, long term goal, short term goal. அந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் சொல்றேன். ஓகே, இந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ள உங்களோட கோல் வந்து என்னவா இருக்கலாம், எப்படிலாம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் திங் யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல். கோல் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்டீரியர் டிசைன், ஃபுல் இன்டீரியர் டிசைனராக தான் நான் ஆக போறேன். இன்டீரியர் டிசைன்லேயே கிச்சன் டிசைனர், மாடுலர் கிச்சன் டிசைனர், ஃபர்னிச்சர் டிசைனர், டெக்ஸ்டைல்ஸ் டிசைன், அந்த மாதிரி நிறைய நீங்க வந்து படிப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டீரியர் டிசைனிங் தான் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா, இன்டீரியர் டிசைனிங் வந்து ஒரு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டா இருந்ததுன்னா கோல்ஸா வந்து நீங்க அதுல என்ன செட் பண்ணலாம்னா, ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் இந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ள என்ன செட் பண்ணலாம்னா, இன்டீரியர்ல என்ன மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து கரண்ட்ல இருக்குது, கரண்ட்ல எப்படிலாம் வந்து இன்டீரியர் டிசைன் பண்றாங்க, ஒரு ஸ்மார்ட் இன்டீரியர்ஸ்லாம் இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு. ஸோ ஸ்மார்ட் இன்டீரியர்ஸ்ல என்னெல்லாம் பண்றாங்க, எந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஸ்மார்ட் ஆக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிங்க் இருக்குன்னா, சிங்க் இருக்கிற இடமே நமக்கு தெரியாது, ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கு, அதை பிரஸ் பண்ணா அங்க இருந்து சிங்க் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து ஒரு ரிமோட்ல வந்துருது, ஃபுல்லா ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல நம்ம கிட்ட இருக்குது. எது ஆன் பண்ணாலும், க்ளோஸ் பண்ணாலும், ஓபன் பண்ணாலும் இன்டீரியர்ல ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ள தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வச்சுக்கோ உனக்கு நீ. ஓகே, இது வந்து நீ எப்படி கத்துப்ப, ப்ராக்டிக்கலா வெளியே போய் நிறைய ஃபர்ம்ஸ் எல்லாம் போய் பாப்பியா, இல்லைன்னா வந்து நிறைய மேகசின் ரீட் பண்ணுவியா, நிறைய கூகுள் சர்ச் பண்ணுவியா. இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வந்து ஆன்லைன்லயே உங்களால, கூகுள்லயே உங்களால கத்துக்க முடியுது. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நிறைய சர்ச் பண்ணிட்டே இரு. இதுதான் உன்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், இந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ள இதுதான் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்னா உன்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல். அப்ப அதுல வந்து நான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்க போறேன், இந்த மெட்டீரியல்ஸ் நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் எல்லாமே வந்து நானே கலெக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது ஒரு கோல் நீயே செட் பண்ணிக்கோ. இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபேஷன் டிசைனர் ஆக போறேன்னா, ஃபேஷன் டிசைனிங்ல உனக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது, ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, ஒரு ட்ரெஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து கத்துப்பேன் அப்படின்றத ஒரு கோலா நீ வச்சுக்கோ 3 இயர்ஸ்க்குள்ள. ஓகே, நாட் ஒன்லி யூ ஷுட் நாட் only focus to your syllabus. You should think, அதை விட தாண்டி you have to think. Okay, syllabusல you will cover all these things, but அதை விட எக்ஸ்ட்ராவா you have to think. Okay, and then think you as a professional. So ஒன்னு நீயே இப்பவே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிரு. உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோல் செட் பண்ணிக்கோ. கோல் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீயே உன்னை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா திங்க் பண்ண ஆரம்பி. ஓகே, இப்போ ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர்னா, எஸ் ஐம் அ இன்டீரியர் டிசைனர், ஐம் அ ப்ரொஃபஷனல் இன்டீரியர் டிசைனர் அப்படின்ற ஒரு தாட் உனக்கு இருக்கணும். ஈவன் நீ வந்து இப்ப நிறைய சோசியல்ஸ் மீடியாலாம் உனக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம்ல உன்னோட கம்பெனி நேம் வச்சுட்டு நீ வந்து ஃபியூச்சர்ல என்ன ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறியோ அந்த கம்பெனி நேம் இப்பவே டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்ணலாம். நீங்க பேஜ் ஓபன் பண்ணி நீ பண்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அதுல போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க இப்பவே வந்து கெயின் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னல, அதுக்கெல்லாம் கூட இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க பண்ற ஒர்க் எல்லாம் அந்த பேஜ்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ திங்க் யூ அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். நீங்க வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்க சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க, என்னோட விசிட்டிங் கார்டு வந்து நான் பிஎஸ்சி என்னோட பேச்சுலர் டிகிரி பண்ணும்போதே என்னோட கம்பெனியோட விசிட்டிங் கார்டு நான் கிரியேட் பண்ணேன். அதே விசிட்டிங் கார்டு தான் இப்பவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. நீ வந்து என்னவா ஆக போறீங்க அப்படின்றத நீங்க இமேஜின் பண்ண கண்டிப்பா அந்த அந்த இமேஜினேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும். ரியாலிட்டியா நடக்கும் கண்டிப்பா. திஸ் வில் ஹேப்பன். பிலீவ் மை வேர்ட்ஸ். நான் வந்து அப்ப என்னோட விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணதா இப்போ கூட நான் அதுதான் வச்சிருக்கேன். சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட மெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திங்க் யூ ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். இப்பவே வந்து நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஷேப் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னு நீங்களே ஷேப் பண்ணிட்டு வருவீங்க. உங்க ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை ஷேப் பண்ணிட்டே வருவீங்க. இதெல்லாம் வந்து யார் மேலேயும் நீங்க வந்து பிளேம் பண்ணவே கூடாது. எனக்கு வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இருக்கு, அதனால என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி யாரையுமே நம்ம வந்து பிளேம் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, எல்லாமே வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கான்ஃபிடென்ட். நீங்க வந்து உங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நாங்கெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைட் மாதிரி தான். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட். ஓகே கேர்ள்ஸ், ரொம்ப சீரியஸா போகுதா? ஓகே மேம். நோ மேம். இல்ல நோ நோ. இட்ஸ் போரிங். நோ மேம். ஓகே, காலையிலேயே என்ன இது இப்படி ஒரு லிங்க் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு கிளாஸ்ன்ட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல மேம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? ஓகே. So think about your future. உங்களோட future, last thing, think about your future. உங்களோட future எப்படி இருக்கணும்ன்றத இப்பவே நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க இப்பவே இமேஜின் பண்ணா definitely it will going to happen. இப்ப நாளைக்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வைங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? முன்னாடியே ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணி முன்னாடியே ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு மேக்கப், இயரிங்ஸ், பேங்கிள்ஸ், செயின் மேட்சிங்கா போட்டு எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வைப்பீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுவீங்களா? நாளைக்கு இப்ப என்ன ப்ரோக்ராம், ஒரு கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷனல் உங்களோட ஃபேமிலி பார்ட்டி ஏதாவது இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுவீங்களா? இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம வந்து எப்படி போனா நல்லா இருக்கும், நம்ம வந்து என்ன ட்ரெஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும், என்ன இயரிங்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணுவீங்களா? இமேஜின் பண்ணிட்டு எல்லாமே எடுத்து எடுத்து வைப்பீங்களா? சோ இந்த ட்ரெஸ் எடுத்தா இந்த இயரிங்ஸ் போடணும், இந்த பேங்கிள்ஸ் போடணும் அப்படின்னு எடுத்து வைப்பீங்களா? அப்புறம் நாளைக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் போகும்போது எப்படி இருப்பீங்க? நீங்க இமேஜின் பண்ணதை விட ஜாஸ்தி தான் இருப்பீங்களே தவிர கம்மியா இருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பா. எஸ் மேம். சோ ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போதே நீங்க இவ்ளோ இமேஜின் பண்ணி இவ்ளோ உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு 2 நாள் பேசுவாங்களா? பா அன்னைக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருந்திருந்தா அப்படின்னு 2 நாள் பேசுவாங்களா? அப்புறம் அவ்வளவுதான். சோ ஒண்ணுமே இல்லாத அந்த ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போதே நீங்க இவ்ளோ உங்களை அழகா காமிச்சுக்கணும், இவ்ளோ சூப்பரா இருக்கணும் அப்படின்னு அவ்ளோ இமேஜின் பண்ணி உங்களை ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது உங்களோட கரியர், உங்களோட ஃபியூச்சர், சோ கண்டிப்பா நீங்க அத பத்தி இமேஜின் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு ஒரு நாளுமே இமேஜின் பண்ணணும் உங்க ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும்ன்றத. ஓகே, யூ ஆர் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி we all are creators. இன்டீரியர் டிசைன்ன்றது ஒரு 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 நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணுவோம், நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களோட ஃபியூச்சரும் வந்து அதே மாதிரி தான். உங்களோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்ன்றத நீங்க இமேஜின் பண்ணணும். எனக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இந்த மாதிரி யாருமே அவ்வளோ ஒன்றும் சொல்லி தரல. என்னோட இமேஜினேஷன் என்னன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஒரு வெறும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா மட்டும் இருக்கக்கூடாது. இது ஒண்ணுதான் வந்து எனக்கு இருந்தது. மற்றபடி எனக்கு கரெக்டா இப்படிதான் நம்ம ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கரெக்டான வே எனக்கு பேச்சுலரா இருக்கும்போது இல்ல, மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்தது. ஓகே, சோ ஆனா என்னோட ஒன்லி திங், நான் வந்து வெறும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்க கூடாது, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும். இது நம்ம ஃபீல்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும், ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். அண்ட் அதே மாதிரி நான் கண்டிப்பா இல்ல.
ஸோ என்னோட இமேஜினேஷன் நான் என்ன நினைச்சனோ, நான் என்ன என் ஃபியூச்சரை பத்தி நினைச்சனோ அதே மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் என்னெல்லாம் என்னோட கோல் வச்சேனோ அந்த கோல் வந்து இப்ப கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. நான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல இன்டீரியர் டிசைனரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதே மாதிரி நிறைய 30+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட பண்ணியிருக்கேன். அந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கிறதுலே ஃபேமஸான செம்மொழி பூங்கா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டா? செம்மொழி பூங்கா. எஸ் மேம். அந்த செம்மொழி பூங்கா ரெனோவேஷன் ஃபுல் டிசைன் வந்து ஃப்ளோர் பிளான் போட்டது வந்து அமுதசுரபி ஆர்கிடெக்ட். அந்த ஆர்கிடெக்ட் கம்பெனில நான் தான் அந்த ஃபுல் ஃப்ளோர் பிளான் எல்லாமே வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் தான் அது, நான் மட்டும் தனியா இல்லை. ஆனா பேசிக் அந்த பிளான் எல்லாமே வந்து நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் வந்து எனக்கு நிறைய கோல் இருக்கு. என்னோட கோல்ன்றது ஒரு பெரிய லெவல், அதுல இப்பதான் ஒரு சின்ன லெவல் தான் நான் இப்ப போயிட்டு இருக்கேன், இன்னும் நிறைய போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி உன்னோட லைஃப் வந்து இமேஜின் பண்ணிட்டே இரு. ஓகே, உன்னோட ஃபியூச்சர் வந்து இமேஜின் பண்ணிட்டே இரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிப்பா அது 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். நீ இமேஜின் பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். நீ அது அது அந்த வேலை தான் போயிட்டே இருப்ப. ஓகே, அதை தாண்டி நீ வெளியே போக மாட்ட. ஓகே கேர்ள்ஸ்? ஓகே மேம். ஓகே மேம். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? Sure, These are all the strategy I followed. ஓகே, என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு கேட்டீங்களா? என்னோட ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டீங்களா? எஸ் மேம். யாருக்கெல்லாம் அருணிமா சின்ஹா பத்தி தெரியும்? என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட ரோல் மாடல் யாருன்னா என்னோட சிஸ்டர், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டர். அவங்க என்னன்னா சிஏ முடிச்சுட்டு கோல்ட்ராட் கம்பெனில மேனேஜரா இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அவ எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட்லாம் வருவா. நான் வந்து லாஸ்ட், என்னோட வீட்லயே வந்து நான் வந்து லாஸ்ட் சைல்ட். ஸோ அவளை தான் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. பாரு அக்கா, பாரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறா அப்படிதான் அவளை கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு வந்து அவதான் ஒரு காம்படிட்டிவாவே இருப்பா சின்ன வயசுல இருந்து. ஸோ நம்ம அக்கா மாதிரி இருக்கணும் அப்படிதான். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரோல் மாடல் என்னோட சிஸ்டர் தான். அண்ட் செகண்ட் ரோல் மாடல் அருணிமா சின்ஹா. அவங்கள பத்தி யாருக்கு தெரியும்? தெரியாதா? ஓகே, நான் சொல்றேன். ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல வந்து நம்மளால முடியுமா, நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பதிலா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இவங்களை பத்தி நான் சொல்றேன். அருணிமா சின்ஹானா யாருன்னா, ஷீ இஸ் a ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர், 7-time வாலிபால் நேஷனல் லெவல் வாலிபால் பிளேயர். ஓகே, ஸோ அவங்களோட கோல் என்னன்னா ஒரு வாலிபால் பிளேயரா ஆகணும். அவங்களோட டார்கெட்டே வந்து ஒரு வாலிபால் பிளேயரா ஆகணும்ன்றது. ஸோ 7-time நேஷனல் லெவல் வாலிபால் பிளேயரா அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே, அவங்க அதே மாதிரி அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க? ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சிருப்பாங்க. நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சிருப்பாங்க. எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் வின் பண்ணிருப்பாங்களா? நிறைய மேட்ச்ல அவுட் ஆயிருப்பாங்க. நிறைய, அதுவும் இல்லாம இவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவங்க. ஸோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலில இருந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் பிளேயரா ஆகணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம்னு உங்களுக்கே வந்து இமேஜின் பண்ண முடியுதா? ஸோ ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில இருந்து நேஷனல் லெவல் பிளேயரா ஆகுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. நிறைய ஸ்டேஜஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும், அது ஒர்க் அவுட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் அது வந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது வந்து யோசிக்கணும். அப்புறம் நிறைய சின்ன சின்ன ஃபர்ம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இன்டர்ன்ஷிப் போற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு நல்ல சீனியர் லெவல்ல நம்ம வந்து ஒரு இன்டீரியர் டிசைனரா ஆகும். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க வந்து 7-times வாலிபால் நேஷனல் லெவல் பிளேயர். அதுல இருந்து அவங்க வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்காக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபர் வந்து அவங்களுக்கு வந்திருந்தது. செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அவங்க போறாங்க. அதுக்காக லக்னோல இருந்து டெல்லிக்கு வந்து டிராவல் பண்றாங்க. ஓகேவா?
லக்னோல இருந்து டெல்லிக்கு வந்து ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றாங்க. அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர் வந்து பத்மாவதி எக்ஸ்பிரஸ். ஓகே, அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ட்ரெயின்ல வந்து டிராவல் பண்றாங்க. ஸோ 2011ல இது நடக்குது. 2011ல அவங்க டிராவல் பண்றாங்க. அப்போ அவங்களோட ஏஜ் வந்து 23 அவங்களோட ஏஜ். ஸோ அப்படி டிராவல் பண்ணும்போது அவங்க லைஃப்லயே நடக்கக்கூடாத ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒண்ணு அங்க அங்க அந்த ட்ரெயின்ல அவங்களுக்கு நடக்குது. என்னன்னா அந்த ட்ரெயின்ல வந்து நிறைய டெரரிஸ்ட் கும்பல்லாம் அந்த ட்ரெயின்ல ஏறுறாங்க. ஏறிட்டு அங்க உள்ள பேசஞ்சர் கிட்ட என்னென்ன காஸ்ட்லியான ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்து எடுத்துட்டு அவங்கள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் ஆகுற பேசஞ்சர் யாரையுமே டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஃபைனலி வந்து யாரு அருணிமா சின்ஹா கிட்ட வராங்க. அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு கோல்டு செயின் வந்து அவங்க வேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த கோல்டு செயின் எடுக்கிறதுக்கு அந்த டெரரிஸ்ட் கும்பல்ல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கோல்ட் செயினை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லேடின்றதுனால இவங்களுக்கு நல்ல ஸ்டாமினா இருக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னாலே கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டாமினா இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ஃபுல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த பர்சனை வந்து தள்ளி விட்டுறாங்க. தள்ளி விடுறத பார்த்த மத்த அந்த டெரரிஸ்ட் கும்பல்ல உள்ளவங்க மத்த எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து அட்டாக் பண்ண வராங்க இந்த அருணிமா சின்ஹாவை. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அட்டாக் பண்ண வரும்போது அவங்களால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல அந்த டெரரிஸ்ட் கும்பல் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களை வந்து ட்ரெயின்ல இருந்து வெளியே பிடிச்சு தள்ளிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஓடுற ட்ரெயின்ல அவங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. விழும்போது அவங்க எங்க விழுறாங்கன்னா இன்னொரு ட்ராக்ல வந்து விழுறாங்க. இது வந்து ஒரு மிட் நைட்ல நடக்குது. ஓகே, ஸோ இன்னொரு ட்ராக்ல விழுறாங்க. விழுறப்ப அந்த ட்ராக்லயே வந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது. கஷ்டப்பட்டு ஏற்கனவே அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து விழுந்து நிறைய கை கால்லாம் நிறைய இன்ஜுரிஸ் அவங்களுக்கு ஆயிருக்கு. அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து அந்த அந்த வலியோட இன்னொரு ட்ரெயின் வரதை பார்த்துட்டு கஷ்டப்பட்டு அவங்க மூவ் பண்ணும்போது அன்பார்ச்சுனேட்டா அவங்க வந்து அவங்களோட லெக்ல வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து ஏறிடுது. ஸோ அவங்களோட லெஃப்ட் லெக் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல போயிருது. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இப்ப 2011ல இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க என்னவா ஆயிருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அவங்க ஒரு வாலிபால் பிளேயர், ஒரு லெக் இல்ல ஒரு வாலிபால் பிளேயருக்கு அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் அவங்க என்ன ஆயிருக்கோ, எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? She might have the confidence to do more. ஓகே, வெரி குட். எந்த விஷயத்துல அவங்க பண்ணிருப்பாங்க? மறுபடியும் வாலிபால் பிளேயரா அவங்க விளையாண்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? மேபி ஷிப் அவங்க ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. சாரி, அவங்க நெக்ஸ்ட் லெட்டர் போட்டு ஓகே, வேற இல்ல ரன்னிங் மெஷின் ட்ரை ஆயிருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து இந்த இன்சிடென்ட் வந்து நைட் டைம்ல ஆச்சு. மார்னிங் வந்து அவங்க அந்த சைடு போனவங்க வந்து அவங்கள பார்த்துட்டு அப்ப வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க வந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் வாலிபால் பிளேயர்ன்றது அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல. எடுத்துட்டு போய் அவங்களை வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணாங்க. அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்பதான் வந்து சோசியல் மீடியால எல்லாமே வந்து வைரல் ஆகுது. இந்த மாதிரி அருணிமா சின்ஹா ஒரு நேஷனல் லெவல் பிளேயர், வாலிபால் பிளேயருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து நிறைய சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாம் நியூஸ்ல வருது. அப்படி நியூஸ்ல வரும்போது நிறைய ரூமர்ஸும் கூடவே சேர்ந்து வருது. அவங்க வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட், அவங்க வந்து சூசைட் அட்டென்ட் பண்றதுக்காக கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரூமர்ஸ் வருது. இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கால் போன அந்த பெயினோட இந்த ரூமர்ஸ் கேட்கும் போது இன்னும் அவங்களுக்கு பெயின் வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சு. ஸோ அந்த ஒரு காலை வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லெக் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரூமர்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்க எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே பண்ணவே இல்லை. அவங்களோட ரிப்ளை வந்து அவங்களோட சக்சஸ் மட்டும்தான் இந்த ரூமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரிப்ளையா இருக்கணும்னு அந்த டைம்ல வந்து அவங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா, அவங்களோட அடுத்த சக்சஸ் தான் இந்த ரூமர்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு ரிப்ளையா இருக்கணும்னு அந்த டைம்ல அவங்க வந்து கான்பிடென்ட்டா இருந்தாங்க. கான்பிடென்ட்டா இருந்துட்டு அவங்க திரும்ப இந்த வாலிபால் பிளேயரா வாலிபால்லே வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அவங்களோட கோலே அதுதானே, பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா?
சோ இந்த அர்னிமா சின்ஹா மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கோல் வச்சிருந்தோம்னா அந்த கோல் வந்து ஸ்மூத்தா போகும்னு எப்பவுமே கிடையாது. நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். சம் சில பேருக்கு வந்து ஸ்மூத்தா போகலாம், சில பேருக்கு வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போகணும், நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ணணும்னா. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து செட் பண்ண அடுத்த கோல் என்னன்னா, மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தெரியுமா? யாருக்கெல்லாம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதான் வந்து ஹையஸ்ட் மவுண்டன் சொல்லுவாங்க. சோ இவங்க 2011ல இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. 2015ல அந்த ஹையஸ்ட் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கோலா வச்சாங்க. ஷி இஸ் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இந்தியன் மவுண்டன் கிளைம்பர். எஸ் மேம், ஐ நோ. எஸ், 2015ல இது நடந்தது. அண்ட் பத்மஸ்ரீ அவார்ட்னா இருக்கிறதுலயே ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு பெரிய அவார்ட். 2015ல இந்த அவார்ட் வந்து வின் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களோட கோல் வந்து எப்படி வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய லெவல்ல வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப சின்னதா வைக்காம ரொம்ப பெருசா வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? சோ இதுதான் நம்மளோடதுன்னு அங்கேயே நிக்காம அதை விட இன்னும் பெருசு பெருசுன்னு, ஈவன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ல அவங்க மாட்டி அவங்கள ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டி நின்னாலும் அதோட அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாம அவங்களோட கோல் வந்து இன்னும் பெருசா வச்சிருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி தான் நான் வந்து உங்களையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன். ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு சி லெவல்ல உங்களோட இமேஜினேஷன், உங்களோட கோல், உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், உங்களோட டார்கெட் ஒரு சி லெவல்ல வச்சா ஒரு பாண்ட் லெவல்ல உங்களால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே? எஸ் மேம். So இதுதான் கேர்ள்ஸ் நான் சொல்ல வரேன். These are all the strategy I followed. So have like this person, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்சனை ஒரு ரோல் மாடலா வச்சுக்கோங்க. நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெறும் வந்து சப்ஜெக்டோட ஒட்டி இல்லாம நிறைய வந்து திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து கரெக்டான பிளேஸ வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் கேட்டா ஈவன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயான காலேஜ்ல இருக்கேன், நான் வந்து ஜாலியா வெளியே போயிட்டு வரேன், உள்ள வரேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து நல்ல ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜ்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஈவன் நான் படிக்கும் போது என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா I will tell you that you will going to be a successful person compared to your friends. அவங்க வந்து இப்ப நீங்க வந்து படிக்கிறதுன்னு எதுக்காக வரீங்க? கண்டிப்பா ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும், நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தானே ஒரு கரெக்டான பிளேஸ் சூஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்குன்னு வரீங்க. என்ஜாய் பண்றதுக்கு எவ்வளவோ பிளேசஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு கரெக்டான பிளேஸ வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா நான் வந்து காட் கிரேஸ் நம்ம காலேஜ சூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னோட growth வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஐடி காலேஜ்ல படிச்சேன், அதுக்கப்புறம் கன்னிகா பரமேஸ்வரி காலேஜ்ல படிச்சேன். இதுவே வந்து நான் வேற ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல படிச்சிருந்தா கண்டிப்பா நான் வந்து என்னோட கரியரை பத்தி யோசிச்சு ஒரு ப்ராப்பரா நான் வந்து என்னோட வேலை நான் போயிருப்பேனான்னு கேட்டா எனக்கு தெரியல. நான் இருந்த பிளேஸும் வந்து எனக்கு கரெக்டா மோல்ட் பண்ணுச்சு. என்னோட ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து எனக்கு கரெக்டா மோல்ட் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிராக்டிக்கலா நீங்க திங்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. அந்த மாதிரி பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றதுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஈவன் நான் எனக்கு வந்து வால் மியூரல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். வால் மியூரல் ஒரு வால் கொடுத்து அதுல பெயிண்டிங் பண்ணி காமிங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல பிளேஸ வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்க, நீ அவங்க கிட்ட தைரியமா சொல்ல ஐ எம் கோயிங் டு பி எ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்றத நீ வந்து ஸ்ட்ராங்கா இப்பவே கூட நீ சொல்லலாம். ஓகே, நீ வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்காக வரல, அட் சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா என்ஜாயும் பண்ணுவீங்க. உன்னை கரெக்டா மோல்ட் பண்ற பிளேஸா இது இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நானே கூட இருக்கேன். Any doubts, girls? ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுமா? இன்டீரியர் டிசைன் அது வந்து எப்படி இருக்கும், வேற ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுமா? நான் இப்ப சொன்னது எதுவுமே வந்து அட்வைஸ் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி.
இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் நீ ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் இன்டீரியர் டிசைனரே ஆகலாம். நாட் ஒன்லி இன்டீரியர் டிசைனிங், நீ எந்த ஃபீல்ட்ல உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ எல்லா ஃபீல்டுக்குமே வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உனக்கு வந்து செட் ஆகும், சூட் ஆகும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது கேட்கணுமா? மேம் ஃபர்ஸ்ட் எங்க அப்ளை பண்ணீங்க? எஸ்மா, ஃபர்ஸ்ட் யுவர் ஐடியா எங்க அப்ளை பண்ணீங்க? என்னோட ஐடியா என்னோட வீட்ல தான் நான் அப்ளை பண்ணேன். என்னோட வீட்டுக்கு நான் ஃப்ளோர் பிளான் போட்டு கொடுத்தேன். ஆக்சுவலா நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்க வந்து வேளச்சேரியில ஒரு வீடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்ப தைரியமா என் அப்பா என்கிட்டயே வந்து ஃப்ளோர் பிளான் கொடுத்தாங்க. நான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கான்பிடென்ட்டா அவங்க கிட்ட பேசுவேன், எனக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், நான் இது கண்டிப்பா பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஆனா அப்ப வந்து எனக்கு வந்து நான் ஃப்ரெஷ் தான், எனக்கு வந்து ஆனா அப்பதான் கத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அமைஞ்சது. தட்ஸ் குட். ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு ரியல் ப்ராஜெக்ட் தான் கிடைக்கணும்னு இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு மாடல் மேக்கிங்கோ ஒரு சின்ன மினியேச்சரோ அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வேணாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு நிறைய மணி வேணும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ண அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, ஓகே மேம். It was a nice talk, Kartika. தேங்க்யூ மேம். Thank you so much for your motivational talk. தேங்க்யூ மேம். And as you told that many girls were not aware of this course particularly. எஸ் மேம். So once they enter, after entering only they will realize that how beautiful actually this course is. எஸ் மேம். So this really we need to do something to create awareness among our students, since it is like you can even earn by sitting at your home simply by giving plans and your ideas and creativities to the construction companies through mail, Yes, which is yes. more Even apt I'm for doing women. freelance designing. Even one Yeah. plan I'm earning minimum 30,000. One floor plan. So ஈஸியா நம்ம வந்து yeah, ஒரு ஃப்ரீல இருந்துட்டு இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். for being a woman to manage both work and home and earn in a better way, this is an apt course. So this will give you more confidence. It will prove yourself by managing both the things. So thank you, Kartika. So you are one among the successful student of Thank you. interior design and decor, and we all feel very happy to be here to see you again after a long time. Okay, thank you, ma. Thank you so much. Okay, have you girls enjoyed? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, yeah, yeah. Thank you, ma. Thank you, Kartika. Thank you so much. Girls, you can end up the session now, and you can also share your feedback to your class in charge. Just 2 lines about the session, both the session. Okay, one line about the previous session and one line about this session. Thank you, girls. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.